Welcome students to my YouTube channel Classes with Paramjit Kaur. Today we will read a lesson, A School for Sympathy. School for Sympathy, Journal English, Class Plus 2, Punjab School Education Board ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ School for Sympathy ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ E.V. Lucas, written by E.V. Lucas। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ रेनबो ऑफ इंग्लिश ਇਹਦਾ थर्ड पार्ट है ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ C ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ सप्लीमेंटरी वाला ਉਹਦੀ फर्स्ट स्टोरी है स्कूल फॉर सिंपैथी। स्कूल बच्चे और सिंपैथी ਦਾ मीनिंग काइंडनेस, हमदर्दी कि हमदर्दी भरिया स्कूल। ਜਿਹੜਾ ਇਹ स्कूल है बच्चे कौन चलाਉਂਦਾ है? मिस बीन है, मेन करैक्टर है इस लेसन ਦਾ मिस बीन। स्कूल चलाਉਂਦੀ है एक ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਦੀ है स्कूल फॉर सिंपैथी, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ, ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸਫਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੀਪਲ, ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੇਮ ਹੈ, कोई डेफ है, कोई डम है, कि उन्हां दा नाल असीं किवें ट्रीट करना समाज दे विच ते उन्हां दीयां मुश्किलां दा नूं एहसास करवाया जांदा उस स्कूल दे विच बच्चिआं नूं कि ओह मुश्किलां नूं सहन किवें करदे ने, उन्हां दीयां जिहड़ियां डिफिकल्टीज ने ओह उन्हां नूं चंगी तरह समझ सकण। इस करके मिस बीन दे स्कूल दे विच पढ़ाई दे नाल-नाल इह डेज रखे गए ने। पहला सब तो सीगा कि मिस बीन किदां दी लेडी है। मिस बीन है जिहड़ी काइंड हार्टेड लेडी है, हमदर्दी भरी और मिडल एज्ड है, अधखड़ उम्र दी है, अथॉरिटेटिव है। अथॉरिटेटिव हुंदा बच्चे अथॉरिटी वाली, रोब जिहदा होवे समाज दे विच, रोबदार लड़की है एंड फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ते पूरी समझदार औरत है वो। और उन्हें एक स्कूल जिहड़ा हैगा चलाया स्कूल फॉर सिंपैथी, जिहदे विच पढ़ाई दे नाल-नाल किहड़े-किहड़े डेज नेगे ये मैं स्टार बना दित्ता बच्चे। स्टार तो मतलब कि स्टार दे 5 हुंदे नेगे ਤਾਂ 5 ਡੇਜ਼ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ, ਡੈਫ ਡੇ, ਡੰਬ ਡੇ, ਮੇਮਡ ਡੇ, ਲੇਮ ਡੇ। ਬਲਾਈਂਡ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਡੈਫ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੰਬ ਡੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਮਡ ਅਪੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਅਪੰਗ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੁਝ ਐਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ। और एक लेम डे लंगड़ा के चलन का दिन। तो ये दिन भी होंगे बच्चे। ये की है बच्चों नूं एक तो जिहड़े बच्चे मतलब कि इन्हां दी एक्टिंग करते हैं, जिद्दां ब्लाइंड बच्चा कोई वो एक्टिंग करेगा ब्लाइंड दी ते उहनूं एक जना फिर सारा दिन उहदे नाल बच्चा लगा दिता जांदा सी जिहड़ा उहनूं हर जगह ते लैके जाएगा, स्कूल दे विच हर चीज़ दा उहनूं एहसास करवाएगा। इहदे नाल की सी बच्चे कि जिहड़ा ब्लाइंड बणिया होया बच्चा ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੇਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਲੈਟ ਅਸ ਰੀਡ ਅ ਲੈਸਨ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦ ਰਾਈਟਰ E.V. Lucas. E.V. Lucas is an essayist of remarkable charm। मतलब कि essayist ਲੇਖਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ। He was at one time assistant editor of Punch। Punch ਕੋਈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਹ संपादक भी है, असिस्टेंट एडिटर। Among his numerous works are A Standard Life of Charles Lamb and an edition of the works and letters of Charles and Mary Lamb। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਵਰਕਸ। ਲਾਈਫ ਆਫ ਚਾਰਲਸ ਲੈਂਬ, ਚਾਰਲਸ ਲੈਂਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਚਾਰਲਸ ਤੇ ਮੈਰੀ ਲੈਂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਈ ਲੈਟਰਸ। The Open Road and the Friendly Town are his two pleasant anthologies। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ Road and the Friendly Town ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਗੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
traditional and conventional education given in the society is not ideal. It merely gives information of facts. In the School for Sympathy, sympathy is created amongst its students for the lame, the blind, the deaf and dumb through a novel method. The main achievement of this school is that it produces good citizens with a real human heart. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪਥੀ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਟਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਫॉर ਸਿੰਪਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਪਥੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਔਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ, ਗੁੱਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਛੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੈਸਨ ਹੈ ਬੱਚੇ, I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. There was no one in sight but a girl of about 12, with her eyes covered with a bandage, who was being led carefully between the flower beds by a little boy of some 4 years her junior. ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦਿਖੀ 12 ਸਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਂਡੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਲਾਵਰ ਬੈਡ ਵੱਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫਲਾਵਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਧਰ ਉਸ ਮੈਦਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਸੀ। She stopped and evidently asked who it was that had come in, and he seemed to be describing me to her. Then they passed on. ਉਹ ਰੁਕੀ, ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ, and evidently asked, evidently ਹੁੰਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ, ਔਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਆਇਆ ਟੂ ਹਰ, ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ। then they passed on, ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, authoritative, kindly and understanding. Her hair was beginning to turn grey and her figure had a fullness likely to be comforting to a homesick child. ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਿਸ ਬੀਮ ਜਿੱਦ ਮਤਲਬ I had expected, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਡਲ ਏਜ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ, ਅਧਖੜ ਉਮਰ ਦੀ, ਰੋਬਦਾਰ, ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਸਮਝਦਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂ ਗ੍ਰੇ, ਸਫੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ ਉਹ ਐਦਾਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਸਿਕ ਚਾਈਲਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਹੋਮਸਿਕ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਣੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਆਰਾਮ ਮਤਲਬ ਕੰਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਫੁੱਲਨੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਬੀ ਕੰਫਰਟਿੰਗ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮਸਿਕ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। We talked idly for a little while and then I asked her some questions as to her scholastic method, which I had heard were simple. ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਕਾਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ which I had heard were simple, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਿੰਪਲ ਸੀ। No more than is needful to get application into them, and those only of the simplest, spelling, adding, subtracting, multiplying, writing. The rest is done by reading to them and by illustrated discourse, during which they have to sit still and keep their hands quiet. Practically, there are no other lessons at all. Application ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ practically, the practical use of something, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ। those only of the simplest, ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਐਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਨ ਬਾਈ ਰੀਡਿੰਗ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਬਾਈ ਇਲਸਟ੍ਰੇਟਡ ਡਿਸਕੋਰਸ। ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਸਪੀਚ, ਲੈਕਚਰ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੈਕਚਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀਪ देयर हैंड्स ਕੁਆਇਟ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਂਡਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਥਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ no other lessons are taught, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੋਈ ਲੈਸਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। I have heard so much, I said, about the originality of your system. Miss Beam smiled. Ah, yes, she said. I am coming to that. The real aim of the school is not so much to instill thought as thoughtfulness, humanity, citizenship. That is the idea I have always had. And happily, there are parents good enough to trust me to try and put it into execution. Look out of the window a minute, will you? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਆਈ ਹੈਵ ਹਰਡ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਓਰੀਜਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਇਸ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਆਈ ਐਮ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੈਗਾ, ਓਰੀਜਨਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੇ ਆਈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਰੀਅਲ ਏਮ ਮਿਸ ਬੀਮ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਰੀਅਲ ਏਮ ਕੀ ਸੀ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਏਮ ਆਫ ਮਿਸ ਬੀਮ ਸਕੂਲ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਹ। ਰੀਅਲ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਨਸਟਿਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਟੂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੇਕ ਸਮਬੋਡੀ ਫੀਲ ਔਰ ਥਿੰਕ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਬਾਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਥਾਟ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਥਾਟਫੁਲਨੈਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਆਵੇ, ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ। ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਡ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਇਨਟੂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ। ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖੋ ਵਿੰਡੋ ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੀਨ ਦੇਖ ਰਹੇ। I went to the window which commanded a large garden and playground at the back. ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗਾਰਡਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਬੈਕ ਤੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਸੀ, ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਸੀ। What do you see? Miss Beam asked. I see some very beautiful grounds, he said, and a lot of jolly children. But what perplexes me and pains me is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. What do you see? Miss Beam asked. I see some very beautiful grounds, he said, and a lot of jolly children. But what perplexes me and pains me too is to notice that they are not all as healthy and active as I should wish. As I came in, I saw one poor little thing being led about owing to some trouble with her eyes, and now I can see 2 more in the same plight, while there is a girl with a crutch just under the window watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਉਧਰ, ਮਤਲਬ ਮਿਸ ਬੀਮ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਮੈਦਾਨ ਨੇ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, he said, and lot of jolly children, ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਪਲੈਕਸਿਸ ਮੀਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਪਜ਼ਲਸ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨੇ ਪਜ਼ਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਹੈਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਦੀ ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਬਲ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਏਦਾਂ, ਹਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬੈਂਡੇਜ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣਾ ਹਨਾ। ਪਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ। ਵਾਈਲ देयर इज अ गर्ल विद क्रच, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਕਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਵੈਸਾਖੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌੜੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਕਰਚ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹ ਕਰਚ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਵਿੰਡੋ ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਅਦਰਸ ਐਟ ਪਲੇ, ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਨੀਚੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਲ, ਕ੍ਰਿਪਲ ਹੁੰਦਾ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸ਼ੀ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਅ ਹੋਪਲੈਸ ਕ੍ਰਿਪਲ, ਵਿਚਾਰੀ ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਲੰਗੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਲਾਫਟ, ਮਿਸ ਬੀਮ ਹੱਸੀ। Oh no, she said, she is not lame. Really, this is only her lame day. ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੰਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਲੇਮ ਡੇ ਹੈ, ਲੰਗੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਦਾ। Not are those others blind, it is only their blind day. I must have looked very much astonished, for she laughed again. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਲਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਹੀ ਹੈ। She laughed again, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਹੱਸੀ। There you have an essential part of our system in a nutshell. In a nutshell ਹੁੰਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਿਕੂਲਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਹ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ। In order to get a real appreciation and understanding of misfortune into these young minds, we make them participants in misfortune too. In the course of the term, every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one maimed day, one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and it is a point of honor not to peep. The bandage is put on overnight. They wake blind. This means that they need assistance in everything, and other children are told off to help them and lead them about. It is educative to both of them, the blind and the helpers. ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਿਸਫੋਰਚੂਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ, ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਬਣ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਜ਼ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡੇਜ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹੋਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਪ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿ ਆਨਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਆਨਰ ਨਾਟ ਟੂ ਪੀਪ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੀਡ them about, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਜੂਕੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਹੈਲਪਰ ਬਣ ਕੇ। There is no privation about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a joke. Privation ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ loss, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ loss ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਕਾਈਂਡ ਬਣਦਾ ਹੈ, and it is really something of a joke. Although of course before the day is over, the reality of the affliction must be apparent even to the least thoughtful. ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਿ ਅਫਲਿਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੇਨ ਐਂਡ ਸਫਰਿੰਗਸ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਸਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਸਟ ਬੀ ਅਪੈਰੈਂਟ, ਕਲੀਅਰਲੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। The blind age of course really the worst, she went on. But some of the children tell me that the dumb day is the most dreaded. There, of course, the child must exercise willpower only, for the mouth is not bandaged.
but come down into the garden and see for yourself how the children like it. ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡੰਬ ਡੇ ਹੈ, ਡੰਬ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਗੂੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿ ਜੇ ਗੂੰਗਾ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਰਫ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੰਬ ਡੇ ਆ ਉਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਓ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੀ ਫॉर योरसेल्फ, ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਲੈਡ ਮੀ ਟੂ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਡੇਜਡ ਗਰਲਸ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਈਵੀ ਲੁਕਾਸ ਨੂੰ, ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਡੇਜਡ ਗਰਲਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਗਰਲਸ ਦੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬਲਾਈਂਡ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। A little merry thing whose eyes under the folds were, I felt sure, as black as ash words. Here is a gentleman come to talk to you, said Miss Beam and left us. ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਬਲੈਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਐਸ਼ ਵਰਡਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐਸ਼ ਵਰਡਸ ਇੱਕ ਟਰੀ ਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਅਸ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਕੋਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਐਵਰ ਪੀਪ, ਆਈ ਆਸਕਡ ਬਾਈ ਵੇ ਆਫ ਐਨ ਓਪਨਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਝਾਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਓਪਨਿੰਗ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਓ ਨੋ, ਸ਼ੀ ਐਕਸਕਲੇਮਡ, ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਚੀਟਿੰਗ। ਉਹ ਚੀਕੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। What I had no idea it was so awful to be blind. You can't see a thing. One feels one is going to be hit by something every moment. Sitting down is such a relief. Are your guides kind to you? I asked. ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਚੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਆਈ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਡੀਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਤਾਂ ਵਨ ਫੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਲਾਈਂਡ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਰਿਲੀਫ, ਮਤਲਬ ਬੈਠਣਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਰਾਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਯੂਅਰ ਗਾਈਡਸ ਕਾਈਂਡ ਟੂ ਯੂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਗਾਈਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। Pretty good, not so careful as I shall be when it is my turn. ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, not so careful, I shall be when it is my turn. ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਨੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ। Those that have been blind already are the best. It is perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. Ghastly ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ horrible, ਭਿਆਨਕ। ਕਹਿੰਦੇ those that have been, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ already blind ਨੇ, are the best, ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨੇ। It is perfectly ghastly, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਵਨਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ horrible ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਡਰਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। I wish you had tried, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। Shall I lead, ਮਤਲਬ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। Shall I lead you anywhere? I asked, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਲੀਡ ਕਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵਾਂ। Oh yes, she said, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। Let us go for a little walk, ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ। Only you must tell me about things, ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ। I shall be so glad when today is over, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about a crutch is almost fun. ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ other bad days ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ can't be half as bad as this, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਤਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਈਂਡ ਡੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡੇ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਫ ਹੀ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦੇਣਾ, ਲੇਮ ਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕ੍ਰਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੌਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕ੍ਰਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਨ ਦਾ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। I guess having an arm tied is a little more troublesome because you have to get your food cut up for you and so on, but it does not really matter. And as for being deaf for a day, I should not mind that, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches all the time just from dodging things that probably are not there. Where are we now? ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਫਨ ਦਾ ਡੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਪੰਗਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਹ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਾ ਸਕੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਡੈਫ ਡੇ ਹੈ ਉਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਨਾਟ ਮਚ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਇੰਗ ਬਲਾਈਂਡ, ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ, ਫਰਾਈਟਨਿੰਗ ਹੈ, ਡਰਾਵਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈਡੇਕ ਕਰਦਾ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟ ਫਰੋਮ ਡੋਜਿੰਗ। ਡੋਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਕਿ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਨਾ, ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਅਰ ਆਰ ਵੀ ਨਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਆਈ ਸੈਡ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਹਾਊਸ, ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਇਜ਼ ਵਾਕਿੰਗ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਦਾ ਟੈਰਿਸ ਵਿਦ ਅ ਟਾਲ ਗਰਲ। ਮਿਸ ਬੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਲ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੈਰਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸ ਬੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। What has the girl got on? My companion asked. ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਬਲਾਈਂਡ ਗਰਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਸ ਗਰਲ ਨੇ ਕੀ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਆ ਬਲੂ ਸਕਰਟ ਐਂਡ ਪਿੰਕ ਬਲਾਊਜ਼। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਲੂ ਸਕਰਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਬਲਾਊਜ਼ ਹੈ। I think it is Millie, she said. What color hair? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੇਅਰ ਦਾ ਕਲਰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ। Very light, I said. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। Yes, that is Millie. She is the head girl. She is a wonderfully decent. Decent ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹੈਡ ਗਰਲ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਔਰ ਚੰਗੇ ਬਿਹੇਵ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹੈ। There is an old man tying up roses, I said. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ old man ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਰਿਹਾ, ਟਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। Yes, that is Peter. He is the gardener. He is hundreds of years old. ਕਿ ਉਹ 100 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਦਾ ਮਾਲੀ ਹੈ। And here comes a dark girl in red on crutches. crutches ਤੇ ਲੜਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੌੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ। dark girl in red, red ਕਲਰ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। Yes, she said, that is Beryl. And so we walked on. And in steering this little thing about, I discovered that I was 10 times more thoughtful already than I have any notion of, and also that the necessity of describing the surroundings to another makes them more interesting. ਨੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਥਾਟਫੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨੋਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ 10 ਗੁਣਾ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਦਾ ਨੈਸੈਸਿਟੀ, ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਿੰਗ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ, ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਟੂ ਅਨਦਰ ਮੇਕਸ them more interesting, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਆਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਚਕਤਾ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਲੱਗੀ। When Miss Beam came to release me, I was sorry to go and said so. Ah, she replied,
then there is something in my system after all। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸ ਬੀਮ ਮੈਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਈ, ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ, ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਿ ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਸੈਡ ਸੋ, ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਿਸ ਬੀਮ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ? ਮਤਲਬ then there is something in my system, ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਵੀ ਲੁਕਾਸ ਹੈ ਰਾਈਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਲਾਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ, ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੇ। I walked back to the town murmuring the lines, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਬੁੱਧ ਬਦਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀ? Can I see another's woe and not share their sorrow too? woe ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ sorrow ਜਾਂ trouble। Can I see another's woe, ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, and not share their sorrow too, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Oh no, never can it be, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। never can it be, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। never can it be, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇਖਦੇ ਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਬਦਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਹੋਪ ਯੂ ਇੰਜੋਏ ਦਾ ਸਟੋਰੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਹੂ ਇਜ਼ ਦਾ ਹੈਡ ਗਰਲ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਸਿੰਪਥੀ। ਸੈਕਿੰਡ, ਟੈਲ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਗਾਰਡਨਰ ਆਫ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬੱਚੇ ਰਾਈਟ ਇਨ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ। ਇਫ ਯੂ enjoy the story, like and share it, subscribe my channel and press the bell icon button to get the notifications of other videos. Thank you students.